وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأموال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف النور بن نجي اسمه البنجاوي سيد الشيخ محمد سيد الشيخ خصوصا إلى رئيس الحبيب عبد الله بن علي الحد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام إبراهيم الباجوري سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الشغوب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب العدروس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطى سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطى سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب محمد بن علي بن حمزة سيد الشيخ محمد شرعنا إلى رئيس سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. بداية الهداية. Fa'iza istaiqazta farji' ila ma'arraftuka awalan wadawim ala hadzat tartibi baqiyata umrika. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamatu fasbir sabral maridi 'ala muraratid dawai intizaran lisyifai wa tafakkar bi qasri umrika. Fa iza istaiqazta, maka apabila
engkau bangun tidur. Farji, maka kembalilah engkau, ilama, kepada pekerjaan, arraftuka, yang sudah aku beritahu akan engkau, awalan, pada awal-awal. Pahamannya. Faiza istayqazta, maka apabila engkau bangun tidur, terserah aja bangunnya, menyakawati qiyamul lail ya, bila kada sahur lah, bangun jam 4. Apa yang harus dikerjakan setelah bangun tidur? Kata Imam Ghazali, farji, kembalilah engkau, ila ma'arraftuka, kepada pekerjaan yang sudah aku beritahu kepada engkau, awalan, pada awal-awal. Sudahlah kita belajar babul istiqosi, sudah kan? Bab bangun guring. Sudah ya? Sudah. Nah, kembali kepada bab bangun guring. Napa bab bangun guring? Di antaranya bab bangun guring dulu, orang dianjurkan membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau dalam kitab lain, setiap orang, kalau kada salah dalam kitab Majalisus Saniyah, hendaklah seseorang setiap bangun tidur mensyukuri 4 nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya sudah juga rela. Nah, mau ulangi aja. Apa yang 4 nikmat itu? Kalau dibaca dulu, dibaca alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan aku kembali setelah kematian tidur. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani minal mu'minina. Alhamdulillah, Allah menjadikan diriku daripada orang yang beriman. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diriku daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alhamdulillahilladzi dhaminali rizqi. Alhamdulillah, Allah telah menjamin rezekiku. Nah, orang yang mengamalkan, mensyukuri 4 nikmat ini, maka dia disebut mensyukuri nikmat seharianan. Walaupun ada tambahan lagi yang harus kita syukuri, berarti 5. Tapi tambahan dari kitab Majalisus Saniyah, itu dari almarhum guru sekumpul, yaitu alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala satara uyubi, menutupi keaibanku. Apa itu dibaca? Silakan. Atau itu di dalam hati, boleh. Blak bangun guring, bawa beduduk dulu. Bawa beduduk, baca dalam hati aja dah ya.
Alhamdulillah Allah menghidupkan aku kembali. Alhamdulillah Allah menjadikan diriku daripada orang yang beriman. Yang ketiga, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, alhamdulillah Allah menjamin rezekiku. Yang kelima, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menutupi segala keaiban diriku. Nah, sudah hanya muntung bawa berzikir la ilaha illallah. Kenapa kayak itu? Karena supaya kita membuka mata la ilaha illallah, menutup mata la ilaha illallah. Tadi ya, kita guring mati kada? Mati. Menutup, kita guring semalam dijelaskan, guringlah dalam keadaan zikir, tutup mata kita dengan membaca zikir la ilaha illallah, matilah, mati. Kemudian begitu kita bangun, hidup lari, hidup. Alhamdulillah Allah menghidupkan kita kembali, syukuri. Bangun guring, buka mata la ilaha illallah. Terserah aja mau sekali mau 3 kali deh, terserah aja. Penting buka la ilaha illallah. Berarti pahamannya dulu kita menutup mata la ilaha illallah, membuka mata la ilaha illallah, membuka mata la ilaha illallah, menutup mata la ilaha illallah, hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah. Namun nang kaya ini terus kita gawi mudawamah terus menerus, membuka mata la ilaha illallah, menutup mata la ilaha illallah. Artinya nampak, hidup la ilaha illallah, mati la ilaha illallah, hidup lagi la ilaha illallah, mati lagi la ilaha illallah. Kalau kayak ini berterusan, harapannya adalah kita akhir tutupan mata kita yaitu mati dengan kalimat la ilaha illallah. Semalam ada kita belajar lah bab la ilaha illallah, fadilat la ilaha illallah. Orang yang hidup dan matinya itu dengan la ilaha illallah, maka dosanya akan diampuni 1000 tahun. Ya kan? Dosanya akan diampuni umur 1000 tahun, walau dia melaksanakan dosa 1000 macam apapun. Saking la ilaha illallah itu hebatnya. Asal orang hidup la ilaha illallah, mati la ilaha illallah. Hidup itu buka mata la ilaha illallah, mati tutup mata la ilaha illallah. Kayak itu aja gawian terus. Gitu tuh ya. Maka mautul mar'i ala ma'asya alaih. Kematian seseorang itu bergantung kebiasaan hidup. Kalau mata kita ini terbiasa buka mata la ilaha illallah, tutup mata la ilaha illallah, kena bangun guring hidup la ilaha illallah, guring mati la ilaha illallah, berarti kita ini terbiasa mati la ilaha illallah, hidup la ilaha illallah, mati la ilaha illallah, hidup la ilaha illallah, belak mati yang sebenarnya, maka akan menutup mata la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang adalah akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga.
Paham maksudnya lah, gitu tuh, supaya kita terbiasa. Dah buka mata bangun zikir dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain talkin zikir itu lain, ini zikir aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua tutup mataan dulu. Nah hanyar alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur. Tambahan lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah hanyar bangun bangun apalagi diulah sesuai semalam nang diurayakan oleh Imam Ghazali. Nah lalu berikutnya wadawim ala hadza tartibi baqiyata umrika, wadawim dan kekalkanlah olehmu, mudawamahkanlah olehmu, rutinkanlah olehmu ala hadza tartibi atas ini urutan baqiyata umrika sisa umurmu. Nah nangke inilah uji Imam Ghazali terus menerus lakukan sisa umurmu. Apa artinya? Gawian mulai bangun subuh dulu. Semua mulai bangun mulai bangun subuh ini nang digawi. Setelah naik matahari ini nang digawi. Sampai zuhur ini nang digawi. Sesudah zuhur ini yang dilakukan. Sampai asar, sebelum asar ini yang dikerjakan. Setelah asar ini yang dilakukan. Maghrib sampai isya sampai kina lakukan qiyamul lail, sembahyang subuh, terus nangkaiti sisa umur ya. Amalkan sisa umur kita nangkaiti sesuai nang diurut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baratkah? Tergantung ya lelah. Barat menurut kita karena menurut nafsu kita, mudah menurut orang yang terbiasa. Berat itu bagi orang yang belum terbiasa, mudah bagi orang yang sudah terbiasa. Berat itu akan mudah jika diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah amalkan mengliwat mulai bab adalah mulai bab bangun goreng ini sampai goreng mulang kena bangun goreng gawi lagi ini sampai goreng saya itu pang lagi sisa umurmu gawian itu aja lagi ngalih aja. Kenapa ngalihnya? Semalam kan ada bila gawiannya bertukang silahkan gak ada apa-apa. Paling-paling nang ngalih ini qiyamul lail. Iyalah. Qiyamul lail kan ngalih itu. Ya kalau ngalih qiyamul lail. Nah, kenapa? Ya karena kita ada terbiasa. Kalau sudah bogoma dibiasakan kada ngalih lagi. Coba lihat. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamatu, maka jikalau sulit atas engkau merutinkan, jika sulit akan engkau terus menerus, fasbir, maka bersabarlah engkau sabral maridi, seperti sabarnya orang garing, ala muraratid dawai, atas pahitnya obat. Bagamatan air ya. Mun yang alih itu bagamatan ya kata. Apa coba kita mulai goreng bangun goreng aja. Nah bangun goreng kayak itu. Kalau semalam sudah bangun goreng, lalu mandi, berwudu, tolak ke masjid,
qabliyah subuh, setelah qabliyah subuh baca ini. Kita kalau semalam sembahyang subuh berjamaah, setelah sembahyang subuh amalkan wiridnya ini dan seterusnya. Nah sampai guringnya imbah guring kena hanyar qiyamul lail, nang dianggap berat tuh kan qiyamul lail. Nah ieu bersabar dulu biar aja muninya hendak kadang ngali riai supaya terbiasa aja dulu, supaya terbiasa aja. Nang penting bangun dulu. Pama ikam hendak mentargetakan bangun, aku subuh aja nang bangun jam 4 aja sudah sadang jam 4 dah toh kerja guring ya kada. Munnya guring jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 6 jam itu tuh hok riai guring. Bangunlah jam 4. Mun kada anak tahajud biar dulu melatih aja dulu. Minum ngopi dulu ya. Ngopi dulu biar aja dulu aja. Enggak ada anak sembahyang dulu ngopi aja dulu. Bilainya kada ambil kitab sambil ngopi mutolah aja dulu tuh. Nah sehari 2 hari akhirnya apa terbiasa, udah terbiasa. Nah sudah terbiasa ayah dulu nah sembahyang pulang blok malam ini sudah terbiasa bangun biar 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Ya kada. Nah udah tahajudnya 2 rakaat, witir 1 rakaat sudah ba amaliyah ayo aja dulu mengkulir. Aja dulu sabar ya dulu. Mudahan umur panjang gitu. Mudahan umur panjang. Kena esok ya pulang 2 rakaat pulang. Tundong 2 rakaat ditutup dengan witir berdoa. Sudah mandi apa? Nah sudah terbiasa, waktu lumayan panjang, naikkan pulang, tambah pulang 2 rakaat sampai berapa jumlahnya? Sampai 11. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Aisyah radhiyallahu an kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yazidu fi Ramadan wa ghairiha ala 11 rakaatan. Nabi itu setiap malam kada mau lebih, baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Ya. Nah ulah 11 rakaat, 1 2 rakaat pertama sunat wudu, 2 rakaat kedua berniat tahajud, 2 rakaat berikutnya sembahyang taubat, 2 rakaat berikutnya nyerah napa sembahyang hajat, kemudian witir 3 rakaat, 11 kada 11. Nangki itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sidin kada lebih, baik di bulan Ramadan atau di lain bulan Ramadan kada lebih daripada 11 rakaat. Masalahnya panjang kadanya, jadi kita biarin handap aja dulu. 11 rakaat itu paling seperempat jam paling seperempat jam. Asal nang kuliah kulhuwallah bihiris. Nah imbah itu hanya beristighfar wahum bil ashari hum mustaghfirun. Mereka di waktu sahur beristighfar sambil beristighfar lagi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ada kesempatan waktu lagi baca sholawat. Salawat. Nah gawilah nang gini mun sudah terbiasa alhamdulillah. Kayak ini lagi jadi Imam Ghazali sampai mati nang kemana kayak itu aja lagi. Nah jadi pasbir sabral maridi ala muraratil dawai, bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang garing atas pahitnya obat, intizoran lisyifai, karena menunggu kesembuhan. Ya tadi kena sembuh aja, kena terbiasa aja. Ya kada lawas lah dia. Paling 3 bulan lah. Tahun 3 bulan deh.
3 bulan tuh 3 kali 3, anggap 3 bulan tuh anggap 100 hari lah. Insya Allah paling 100 hari terbiasa sudah. Nang jadi ngali ini kita kada akun, kada mau hendak membiasakan. Kenapa? Kada ngerti. Ya kulir tipang judulnya. Padahal menang ke ini kemudian nuntut ilmu sambil ke ini ibadah, ada kisah lagi kamu. Ada kisah lagi. Ya ilmunya, ya ibadahnya, ya amalnya, ya akhlaknya. Oh ada kisah lagi, sukses kamu. Sukses. Nah, berikut watafakar fi qasri umrika, dan pikirkanlah olehmu pada pendeknya umurmu. Diingat-ingatkan umur ini panjang gak? Kada lah. Ya, umur kita ini panjang gak? Kada lah, tahu lah kada tahu. Bahwa aku jur anom masih kada garing kada harapan mati. Iya garang. Banyak kayak orang anom kena sigar aja. Ada kalau kawan kita kelelahan anom aja sigar aja, sekalinya matinya bisa aja mati, macam-macam aja cara matinya. Bisa aja mati keguguran orang. Ya kan? Bisa aja mati deh, mati rabah bersepeda. Berabah bersepeda datang motor, plak renja motor mau coba. Pikirakan deh, umur kita ini ada panjang ya, ada panjang. Pangini kam bahasa dalam kitab taswib ngarannya orangnya musawib, aku kain nagin. Nih kalau lah kita rajin lah kain nagin ajar. Bilanya kitab tinggi aja sudah aja belajar kitab Minhajul Abidin sadang Muhammad. Iya garang. Tumu taswib karenanya bakaina kena sampai bakaina jangan dulu jer mbah kawin jer nyaman bu ibin nih pas sekali mbah kawin jangan nak tahajud subuh aja laur. Kenapa? Keasikan gak asik kan mbah apa jangan nak mengaji berhimmat lagi mbah kawin seminggu sekali kena ngaji lagi sekalinya cucu mautul ilmi baina fakhizayil marrah, matinya ilmu di antara dua tampaha bini-bini. Mundara saya ini tuh ya mendari. Makanya jangan mahayal dulu lah itu gam, jangan gam. Wa in ishta masalan mi'ata sanatin, jika engkau hidup umpamanya 100 tahun. Ada lagi rulah pertemuan orang umur 100 tahun lah. Rasa ada lagi nah. Iyalah. Ada lagi. Maksudnya nang kita para nih adalah pertemuan di kampung umur 100 tahun belum pertemuan kita. Mun ada di Anda. Nih jika aja jika kita nih dihidupkan Allah Ta'ala umpamanya 100 tahun, panjang lah, kira-kira panjang lah ngarannya tadi. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Lakni bari Allah Ta'ala 100 tahun, panjang lah, panjang panjang menurut kita iyalah ya kalau fik panjang 100 tahun mau kita hari-hari insya Allah ada. Kalau hari-hari kita berdoa supaya diberi Allah Ta'ala umur 120 tahun sihat walafiat dalam taat mengikuti cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab Khairul Hayy, ada kitab khusus sahabat Nabi nang sampai berumur 120 tahun. Ada kitabnya, ada 2 biji kitab. Kenapa? Yaitu ada doanya. Ada doanya. Nah kita minta 120 tahun blok. Menurut kita nih umur sampai 100 tahun, ujar kita panjang nggak? Panjang. Tapi itu ujar Imam Ghazali sebenarnya fahiya qalilatun.
100 tahun itu pendek, sedikit, bin nisbati bil idhofati ila maqamika bidaril akhirati, dengan disandarkan, dibandingkan kepada tempatmu di negeri akhirat. Mun dibanding di akhirat bakal ada kisah, ada apa-apanya 100 tahun itu ada apa-apanya 100 tahun. Nah mana hakunnya uyuh 100 tahun, tapi kalau uyuh sampai 100 tahun mampu bu uyuh setuman tapi selamanya nikmat. Han bahasa kita tuh cah ingin bahasa itu ayo anjir balapah setumat teja tapi kena nyamannya lawas bener daripada ya Allah hendak bernikmat-nikmat nih nang seumur 100 tahun ini nih tapi kena kada nyaman, bahkan na'udzubillah bahkan disiksa Allah di hari di akhirat selamanya. Umar ruginya akhirnya. Rugi gak ada? Rugi. Lebih bagus berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit dahulu, iyalah berakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang kemudian. Ayo jadi dunia ini uyuh dulu. Rasa lapah hari ngajiri. Ayo. Rasa lapah le. Rasa lapah. Orang mencari itu bang apa ya? Apa ya le? Main bola bang? Lapah juga. Lapah juga. Adalah nang di dunia ini ngedel apa? Guring. Kalau wasan guring lapah lah. Lapah juga. Main HP aja terus lapah lah. Lapah juga. Mun lapah aja sama aja pada uyuh juga. Baik uyuh dalam berbuat taat, uyuh di dunia aja sedomatna. Nah wahia abadal abadi, dan negeri akhirat itu kekal abadi. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wazulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'an an tastariha biha 20 sanatan masalan. Fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalaila raja'al istirahati abadal abadi. Imam Ghazali menggambarkan lagi. Coba ujar Imam Ghazali, pikirkan. Wa ta'ammal, coba pikirkan olehmu, renungkanlah annaka, bahwa engkau kaifa tatahammalul masyaqqata wazulla, bagaimana engkau sanggup menanggung kesulitan dan kehinaan, kesusahan dan kehinaan fi talabid dunya, dalam mencari dunia, syahran sebulan, aw sanatan atau 1 tahun, rajaan karena berharap, karena mengharap, antastariha biha, engkau lapang dengan dunia itu, 20 sanatan 20 tahun. Coba ujar Imam Ghazali, renungkan. Banyak orang mencari dunia. Orang mencari dunia dengan susah payah. Berharap masa tua nyaman. Biasanya kita lihat tuh, berharap masa tua nyaman. Jadilah aku bahasa mungkin kita nang tahunan aja dulu lah. Orang biasanya mencari bulan puasa berhemat supaya napa tahan nyaman setahun. Bahasanya tuh khairullah, cari sebulan untuk setahun. Ada lagi orang yang lebih susah mencari
mencari dunia sebulan, setahun demi untuk kenyamanan masa depan 10, 20 tahun, 30 tahun. Iya kan? Hakun kan? Hakun. Hakun. Kita ambil contoh umum contoh secara umum. Coba orang mana hakun nyari jadi petani lawan pegawai, jadi pegawai negeri sipil, atau ini bahasanya aparat ASN, aparat sipil negara. Orang jadi pegawai itu berebut, buktinya mencari pegawai orang 10 nang mendaftar 1000. Coba pikirkan dulu. Nang dicari 10 tapi mendaftar 1000. Saking apa? Saking manusia berebut hendak menjadi pegawai negeri. Ada apa gerang di dalam pegawai negeri? Ya karena mereka menganggap rezeki terjamin, gaji sekian apa, kemudian ada masa pensiun, nyaman kena jertoha puluha, jadi santai aja lagi ada pensiunan nampak ya kan? Hakut susah payah demi untuk kaina masa tuha lah lapang. Ada orang pedagang berhimat bercari supaya nampak aku nyaman, supaya Tuhan ada simpanan banyak, jadi istirahat menikmati aja lagi. Ya syukur mun kayak itu busi hak kada sin ingatan sampai Tuhan masih aja bercari, masih aja mencari dunia. Ini nang dicontohkan Imam Ghazali ini kan nang Tuhan lapang nih, bercari sebulan demi untuk kenyamanan ke lapangan 10 tahun 20 tahun, bercari berhimmat setahun demi untuk kenyamanan ke lapangan 20-30 tahun. Sanggup kada menahan keuyuhannya, kesusahannya, kepayahannya, kadang disariki, kadang dimamai, macam-macam koi. Sanggup kada? Sanggup Pak. Tengah malam turun, sanggup Pak. Ya kada? Sanggup Pak. Nah lalu ujar Imam Ghazali, pakai pala tatahammalu zalika ayaman qala illa. Maka bagaimana engkau tidak sanggup? Pakai pak, maka bagaimana la tatahammalu, tidak sanggup engkau menanggung zalika, itu kesusahan, itu kepayahan dalam beribadah, dalam taat kepada Allah, ayaman qalaila, hanya beberapa hari yang sedikit. Kenapa kita kada sanggup menanggung kepayahan, kesusahan hanya 100 hari aja, sudah 100 hari itu nyaman ya. Coba kita puasa lah. Puasa itu pertama berat kan? Oleh sehari 2 hari, sudah setengah bulannya mana ya kalau gila? Ya kan? Nah, sebiasa ya lagi, sudah setengah bulan dok. Hanya menahani kesusahan dan kepayahan hanya ayaman qalaila. Anggap 100 hari aja nah, bersusah payah bangun tengah malam ini, kemudian mengatur ini saya anggaplah beberapa 100 hari aja nah. Tapi raja al istirahati, karena mengharap lapang senang abadal abadi, selama-lamanya. Tapi aneh rulahnya manusia itu aneh. Urusan dunia aku nabah susah payah demi untuk kenyamanan bah aku jernih. Coba kamu ada ngalih-ngalih nang pondokan aja nah, kamu aku nabah susah payah menunggu kubur. Ya kada, ini orang kita minta nunggu kubur, aku nah lo susah payah lah.
Oh guring di kubur, no riut-riut jawab aku aja, ya ada, aku aja. Kenapa? Ya karena berharap kebaikan orang lain, satu dapat pahala, ganjaran Allah dan sebagainya. Tapi kenapa kada dapat? Bersusah payah dalam melaksanakan apa yang sudah disusun oleh Imam Ghazali. Kenapa kada dapat sih? Karena jadi duit bang boleh. Iyalah deh. Nih tiga kemanusiaan dasar mata duitan. Coba kamu menjadi duit nah. Banyak ada ngalih-ngalih kamu. Ini lah boleh kan nah. Siapa yang tahajud? Setengah juta. Berebut bangunan kamu. Ya udah. Bohjer, jangan setengah juta, 200.000 aja gin. Berebut. Padahal ini ma indakum yanfadu, apa yang ada di dunia ini akan sirna, habis. Wa ma indallahi baqin, apa yang di sisi Allah Ta'ala itu yang kekal, bahkan khairun wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini, akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Kaina pangirahan itu kaina pang ya iman bang deh masalahnya. Ya dah bangun lagi kamu 200 mana kemarin 200 bangun udah bangun 200.000 5 hari jadi sejuta nenek mun sebulanan lah ikam timbul otak mengalih aja lagi. Sudah jadi duit ya Allah ya Karim. Rupanya untingannya duit deh. Pokoknya bah sudah keperhatian RW ngalih mencari masbuk kipayah tuh. Ya lah. Sudah sembayangan bercurut nang masbuk, sudah kipayah jadi duit kredit masbuknya. Bang takutan bangetnya masbuk. Apalagi kamu nang duit yang amploknya berdudi nang di amploknya muara lawangnya jadi mbah kipayah mau pendahuluan datang dah mengada mun masbuk ini dudi kada diberi orang lagi nenek Allahu Akbar. Materi ini materi dah mata duitan juga sudah pondokan jangan kamu bisa dah jangan dah. Wala tutawil amalaka payasqula alaika amaluka wala tutawil amalaka, jangan engkau memperpanjang angan-angan. Oh jangan memperpanjang angan-angan hendak umur sekian ini itu, oh kada usah. Jangan panjang angan-angan, kaina payasqula alaika amaluka, maka berat atasmu amal-amalmu ngalih kena. Iya nang itu tadi. Aku kena jadi mbah belajar kitab anu jajar. Aku kena umur sekian aja tuh karena panjang angan-angan lalu berat. Nah, waqad qarubal mautu. Waqad padahal sungguh dekat kematian. Waqad qarubal mautu padahal sungguh dekat kematian. Padahal mati ini barak nafas kada disangka mati. Apabila lagi habis saya dah rugi deh. Saya rugi di bang. Wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yauma fala'alli amutul lailata. Sudah jadi Imam Ghazali tanamakan dalam diri mantapkan dalam diri. Waqul fi nafsika, katakan dalam dirimu, inni atahammalul masyaqqah,
Sesungguhnya aku sanggup menahan kepayahan dan kesusahan al-yauma pada hari ini. Di dunia ini aku sanggup aja dah. Pokoknya aku sanggup aja dah. La'alli amutul lailata, barangkali aku mati malam ini. La'alli amutul lailata, barangkali aku mati pada malam. Pokoknya aku sanggup malam ini biar aja nang kaya besus busia aku isok mati kan. Kalau aku mati isok kena esok ya pulang, kalau aku malam ini mati. Wa asbirul lailata, aku sabar malam ini aku sabar aja biar aja orang guringan aku begamat bangun. Kalau tahu hujan naik, kalau tahu dingin naik, udah begamat deh. Maka kamar di atas turun tangga kadang awal begamat ya turun musola. Tahajudnya di musola kah, qiyamul lailnya di mana kah begamat. Pala'alli amutu gadan, barangkali aku isuk mati. Kalau aku isuk mati. Pala'alli, barangkali amutu aku mati gadan, besok hari. Fa innal mauta la yahjumu bi waqtin makhsusin wa halin makhsusin. Fa innal mauta, maka bahwa kematian itu, mati itu la yahjumu, tidak masuk, tidak datang bi waqtin makhsusin, di dalam waktu yang tertentu, wa halin makhsusin, pada keadaan yang tertentu. Wa mati itu kada datang di waktu tertentu. Jadi kamaku imba asar aja mati kenyamanan kedeki itu riay. Mun kita nangge itu ya Allah nyamannya. Ya kalau mati itu datang kada kawa dikira, mati itu datang kada bahabar, mati itu datang tiba-tiba. Kemudian wahal bihalin mahsusin, mati itu datang tidak dalam keadaan tidak datang pada keadaan yang tertentu. Apa menjadikan mati itu orang garing aja kada. Nang mati itu orang tua aja kada. Bal fi kulli halin minas sihah wal marad, tiap keadaan orang nang sehat bisa mati, wal maradi orang garing bisa mati. Kenapa? Mati itu bukan urusan, kaitannya bukan lawan garing, kaitannya bukan lawan sehat. Mati itu hubungannya lawan habis umur. Orang bila inya sehat, umurnya habis, mati. Masalah cara itu urusan Allah Ta'ala. Orang bila inya umurnya habis, biar kada habis, biar garing nang gaya apa aja, kada mati. Jadi mati itu datang bukan dalam keadaan yang tertentu. Ayo bang harus garing dulu, kada. Ayo bang mati itu datang harus tuha dulu, kada. Nah itu tadi deh, kapanpun mati bisa datang dalam wasinin maksusin, tahun yang tertentu, kada. Mati itu datang tidak tertentu dalam tahun yang tertentu. Mati itu orang tua mati, kanak-kanak mati, pemuda mati, dan sebagainya. Orang sin sihatan naruh mati ya. Napa? Di pesawat gugur pesawat mati. Kan sehat banget. Sehat banget. Sepeda motor belak beranjak mati. Karena kan kada mati jan. Mun obanya bawa anak dia mati juga. Kada begandu umur. Bang ke merasa aku masih anom juga kada harapan mati, masih sigar aja kada ada gitu. Kada ada gitu. Pala buddha min hujumihi, pasti datangnya kematian itu dalam keadaan apapun.
di waktu apapun, di tahun apapun. Kalau sudah datang mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wah, aku dah wajir mati isok kana. Nah itu orang berilmu yang bisa memang tahu. Belajar itu adalah napa amalannya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca 7 kali pagi, 7 kali sore. Kada memudaratkan dia apapun. Kada akan mati karena wasi. Kada akan mati karena wasi. Wasi itu direnjak orang karena wasi. Kalau kada mati disuduk orang, kada jua, kada mati jua. Bahkan mun orang masih bila inya pagi kawa membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum bujur sampai tuntung, kada akan mati sampai sore. Apa hidup aja jernih. Napa tadi kau jom baca laqad ja'akum? Iya benar. Kena imbah sore atau imbah maghrib dan imbah asar baca Quran laqad ja'akum 7 kali. Insyaallah berumur sampai ke subuh kada mati. Asal kau jom baca. Nyata aja. Munnya kau baca tu matilah. Pokoknya asal kau jom baca laqad ja'akum tu kada mati. Pastilah, pasti. Nyata aja, kau baca tu matilah hari. Itu nang malabiunya, nang dimaksud tu amalan dari bujur, hanya dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai seterusnya. Insyaallah mun orang tu banget nairullah banget tulah kamu rasa banget gak mati kada kau baca dulu laqad ja'akum baca. Nah kau aja baca kada mati dulu tu kamu. Insyaallah kamu kada mati. Kami isi keluarga akhirullah nah beriakan amalan laqad ja'akum bari pian doa ayam malakan ini pokoknya malakan ya insyaallah selamat kada akan beranjak kada ada pokoknya dah ada kalau kisahnya dah lo nah dah insyaallah blok garing suruh baca bilanya pagi suruh baca bila inya masih kau aja membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai habis insyaallah ya kada mati tu sehari berumur sehari berumur kena esok suruh pulang baca kau aja baca pun laqad ja'akum insyaallah berumur pulang mau kau gitu kejar kada baca terus kada mau mati kehendak hendak inya bisa dua hari bisa kada kau lagi membaca nikam amalan ngeloleh malan kenapa ikam subuh ni nah baca laqad ja'akum amalan tadi di bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim laqad ja'akum nah napa tu boleh ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minin laqad ja'akum nah kada mau tu boleh ni datang mengiau ini antar siapa anu apa kau tu boleh bileki bacakan bang bacakan laqad ja'akum rasul hanya orang awak juga tu boleh juga tepun dari maka amalan iya tikam tak iya tikam ada lawas je kamu paling lawas biasanya 3 hari dia mati kamu berilaan aja lagi dah kalau ikam subuh ni kada baca marah lakam subuh ni kada kau baca laqad ja'akum nah yang dah barilan ya lagi dah barilan ya dah bisa berdata aja kita simponi apa dah aku nak kulik najar barilan nya baru nyala alhamdulillah dah selesai dah alhamdulillah mati 2-3 hari mati itu anda tahu bila inya hendak mati kada dikawa akan lagi membaca itu pas kada kau lagi membaca
mati tuh dia itu. Ini masih kau aja, insya Allah kamu umur aja. Pong kita kejar sanggup aja dulu kan dari kakak lagi dulu. Kalau belum tentu juga. Kalau malam ini kamu ada kawan baca kerja aku kain aja dulu jar kada mati jar gini jar. Masih kalau tahu lah kamu subuh ini kawak kada nyari kada tahu. Musi subuh nih kamu dah gumpal membaca kerja dilajari kada kau jual lagi kalau lidahnya keluk nah bisa menikam bisa dah jaa sakaratul maut datanglah sakaratul maut nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya habis fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lid dunya. Fal isti'dadu maka bersiap lahu untuk mati. Lahu untuk akhirat aula lebih utama. Minal isti'dadi lid dunya daripada bersiap untuk dunia. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan wa la'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahidun aw nafasun wahidun. Wa anta ta'lamu dan engkau tahu annaka la tabqa fiha bahwa engkau tidak kekal dalam dunia illa muddatan yasiratan kecuali masa waktu yang sedikit di dunia ini siapa ada dilewasakan berumur 120 tahun dilewasakan lawaslan itu kada bahkan wala'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahidun bahkan barangkali tidak tersisa dari umurmu illa yaumun wahidun kecuali satu hari au napasun wahidun atau satu napas. Kita ini kada tahu barangkali kita umur hanya tertinggal sehari atau barangkali lagi tertinggal sejam atau barangkali bisa aja hanya beberapa napas lagi bak balik ke rumah rabah mati ya. Mahanyir duduk terijar ikra kawai banyak kan gitu hanya tadi jar ada di sini nah kada tahu tersisa umur ini sehari sejam atau hanya beberapa napas kada tahu habis kemudian faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin ila akhiri wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca fik Bismillahirrahmanirrahim. فإذا استيقظت فرج إلى ما أردتك أولا ودور على هذا ترتيب بقية أمرك فإن شكت عليك المداومة فاصبر صبرا باردا على مرارة دواء انتظارا لشفاء وتفكر بكسر أمرك وإن استأثرت 100 سنة فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد وتأمل أنك كيف تتحمل مشقة وجهل في طلب الدنيا سهرا أو سنة رجاء أن تستريح بها 20 سنة مثلا فكيف لا تتحمل ذلك أياما قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد ولا تطول أمالك فيسهل عليك أعمالك وقد قرب الموت وقل بنفسك وقل بنفسك إني أتحمل مشقة اليوم فلعلي أموت الليلة فأصبر ليلة فلعلي أموت غدا فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص فلا بد من هجومه
فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك لا تبقى فيها إلا مدة يسيرة، ولعله لم يبقى من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد.